सोहनी धरती प्रोग्राम वेखण वाले दर्शकों नूं साडा प्यार भरिया सत श्री अकाल। दर्शकों, हर वार साड़ी ये कोशिश रहिंदी है कि तुहानूं एक प्रसिद्ध ते उगे लेखक नाल ਸਾਹਿਤਕਾਰ नाल तुहाड़ी मुलाकात कराइए। ते अज साडे स्टूडियो विच तशरीफ फरमा ने डॉक्टर कीरत सिंह जी इनकलाबी, जिन्हां दीयां तकरीबन 36 पुस्तकां प्रकाशित हो चुकियां हन अते वो जम्मू कश्मीर विच ही नहीं सगों बाहर भारत तो बाहर भी उन्हां दीयां पुस्तकां छप चुकियां हन अते वो कई पुरस्कार दे मालिक भी हैं। जम्मू कश्मीर वालों भी उन्होंने सर्वोत्तम पुरस्कार मिल चुका है। डॉक्टर साहब, आप जी का स्टूडियो विच जी आयां नूं आखदे हां। सब तो पहला डॉक्टर साहब, तुसीं अपने जीवन बारे संखेप जानकारी दिओ। मैं अपने आप नूं भाग्यशाली समझदा हाँ कि मेरा जन्म दुनिया की सब तो लमेरी डेमोक्रेसी दे यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर दे एक खूबसूरत वन सुवन्ने ज़िले बारामूले दे तहसील रोहामा दे एक खूबसूरत पिंड पटपुरा, जिस विच उदों ही मेरे दादा जी उत्थे दे नंबरदार सन। एक बड़े ही सधारण किसान घराने विच ज्ञानी संत सिंह जी पटपुरी दे घर सुरगवासी माता सुशील कौर जी दी कुखों 20 अप्रैल 1946 नूं होया। जी सर। सर डॉक्टर साहब, तुहाड़ियां तकरीबन 36 पुस्तकां छप चुकियां ने जी, जिन्हां विच कुछ अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज विच भी छपियां ने जी हाँ, ते कुछ पंजाबी विच ही छपियां ने। दर्शकों नूं उस बारे थोड़ी जानकारी दिओ। जी। दरअसल मेरी जिहड़ी प्राइमरी एजुकेशन है वो सुजमा विच भी हुई, जो जम्मू का एक खूबसूरत जिले सांबे विच है, 5 क्लासां। उस तो बाद असी शरणार्थी हसीयत विच फिर बारामूले आ गए। बारामूला गौरमेंट हाई स्कूल, जो बाद विच गौरमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, उत्थे मेरा हायर सेकेंडरी लैवल पूरा होया। फिर गौरमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला विच मेरी ग्रेजुएशन दे नाल फर्दर जम्मू कश्मीर के टैक्नीकल कॉलेजां विच भी हुई। फिर BA जम्मू कश्मीर रियासत तो, MA पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो, ते फिर PhD। उस तो इलावा CME पूना तो भी मेरे इंजीनियरिंग की कई कोर्सेस क्वालीफाई किए। डॉक्टर साहब, जिहड़ियां तुहाड़ियां 36 पुस्तकां छप चुकियां ने जी, उन्हां दे विच किन्नियां कश्मीरी विच ने, किन्नियां अंग्रेजी विच ने ते किन्नियां पंजाबी विच ने? इस तरह है कि पहली पुस्तक जिहड़ी मेरी है पंजाबी जबान, जो कि मेरी माँ बोली है, उस विच मेरी 30 पुस्तकां पंजाबी जबान विच हैं, जिस विच मेरा मौलिक साहित्य है, ओरिजिनल पोइट्री है, जिसका जिक्र तुसीं कीता है जम्मू कश्मीर अकैडमी वालों फर्स्ट अवार्ड मेरी दूजी पुस्तक विच ही आ गया सी, चिंतन एक वगदा दरिया विच। फिर उन्हां 6 पंजाबी दी काव पुस्तकां विच ते मेरे एक नवे ही हुलारे सन, जिन्हां दा प्रवानगी भारत दियां वख-वख यूनिवर्सिटियां ने दिती। और उस वक्त दे सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर विश्वनाथ तिवाड़ी साहब, जो मैंबर पार्लीमेंट भी रहे सन, ते भाई वीर सिंह चेयर दे हैड सन, पद्म श्री प्रभजोत कौर जी जो कन्वीनियर भी सन साहित्य अकैडमी में, उन्होंने प्रवानगी दी, ते डॉक्टर अतर सिंह वर्गिया ने, डॉक्टर सतिंदर सिंह नूर वर्गिया ने। इस नाल मैनू बड़ा हुलारा होया। ते फिर मेरा कोई इंग्लिश का साहित्य भी आया। मेरिया 5 पुस्तकां अंग्रेजी जबान विच हैं, 4 पुस्तकां जिस तरह मैं जिक्र करा ऑर्बिट है, सिटी ऑफ हेवन है, ते गिव पीस ए चांस, इकोज ऑफ द सोनोई
ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸਾਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਲ ਵਸਨ ਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਕਲ ਵਸਨ ਕੁਲ ਜੀ ਚਿੰਤਨ ਇੱਕ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਹੈਡ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਪੋਇਟਰੀ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਇਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 7 ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 1992 ਤੱਕ ਕਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ, J&K ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਆਰਟਸ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾ ਸੀ। तो पहली वेरा एक स्पेस क्रिएट होया भारती ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾ ਸਥਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹਾਈਕੋ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਛਪੀ ਹੈ ਛਿਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1913 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਅਦਬ, ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰਚਣਾ ਹੈ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਈਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਈਕੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵਿਧਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨਰ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹਾਈਕੂ ਨਾ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 6 5 7 5 ਤੇ ਇਹ ਅਰਕਾਨ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈਕੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਐਂਡ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਮਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਗਾਇਆ। ਕਿਥੋਂ ਚਸ਼ੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵੀਟਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਇਲਮੇ ਅਬਜਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਾਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਆਇਆ, ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਪਜੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਜੀ। ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੌੜ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਸ਼ਰਕ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਲਲ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੀ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਛਿਣਵੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕ੍ਰਿਸਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜੀ ਪਲੱਸ ਜੀ ਥਿਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਕਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਥਿਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਿਸਟੋਲੋਜੀ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਡਲ ਵਿੱਚ ਡਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਥਿਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ SIKHOLOGY, ਸਿਕੋਲੋਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਿਕੋਲੋਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵੀ ਛਪੇ ਹਨ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 2006 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬੜੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਨਗੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਥਾਟਸ, ਮੇਰੇ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਡੈਪਥ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ। ਮੈਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਮਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗ ਨਾਲ
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਖੁਲ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲਦੇਤ ਜਾਂ ਜਿੰਦ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਜੇਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵੀ ਛਪੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 300 ਸਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅੰਕ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਕ। ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅੰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 550 ਸਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੰਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕ ਇਹਦਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 60 ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ SS ਬਿਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ IGP, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੇਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ DIG ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੇਡੀਆਈ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਈ ਬੁੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕਰੈਫਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਮਝੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਵਿਤਾ ਛਪੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਮੇਰੇ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਆਈਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜੀ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨ ਸਿੰਘ, ਫਾਰਮਰ IFS ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ। ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਅਰਦੰਗਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੁਰਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਤਦ ਸਾਡੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਖੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਟਪਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਤੇ ਕਰਨ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਆਦ ਬਿੰਦੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੀ, ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਚਾਨਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਚਾਨਣ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਬੋਚੀ ਧਰਤੀ, ਅੰਬਰੀ ਘਾਹ ਦੀ ਛਤਰੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਅੰਬਰੀ ਘਾਹ ਦੀ ਛਤਰੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਚਕੀ ਚਾਹ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੜਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੜਾ, ਸ਼ਾਹਰਾ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਥੰਮ, ਸ਼ਾਹਰਾ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਥੰਮ, ਸ਼ਾਹਰਾ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਥੰਮ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਸ਼ਾਹਰਾ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਥੰਮ। ਜੀ। ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਦਿਸ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।